So, hello everyone, good morning, and welcome to Alum Connect, where we connect, converse, and collaborate. I'm Joanne Elizabeth from EC4B, And I am Shama S from EC6B. and we'll be your co-hosts. So we're super excited to have you guys here, and we hope we can have like a really fun and informative session. And as you know, this session is jointly hosted by Excel 2020 and IEEE MECSB. So, as you guys might already know, IEEE MECSB is one among the most active clubs in the state. So, we ourselves have more than 150 members. And we conduct various events such as webinars, workshops, competitions to provide opportunities and networks to help students prepare themselves outside curriculum. Even in this situation of the pandemic, our student branch has continuously organized events, both tech and non-tech events for students both within the college and outside. The technical competitions and workshops allow the participants to gain a better grasp of technology, while flagship events allow the volunteers to involve in managerial activities. Our student branch also has various societies such as CS Society, Power and Energy Society, SPS, EMBS, IAS, and B Affinity Group that actively involve in conducting of these events throughout the year. Yes. And for today's session, we have a really cool person. So we have with us a 2009 alumni of MEC, Mr. Harishankaran Arjundakshan. After Hi. starting his journey in Model Technical Higher Secondary, he completed his BTech as an Electronics and Communication Engineer in MEC, where he was also an avid member of IEEE. He then pursued his MTech in Microelectronics at the prestigious institution of BITS Pilani, and he's currently a Principal Design Engineer at Canvas Design Systems in San Jose, California. So it's absolutely lovely to have you with us here, and we can't wait to get started. Thank you. Yeah, definitely. I'm also really excited. Yeah. We also have our principal, Dr. Vinu Thomas, sir, in our midst. Welcome, sir. Thank you. Thank you. So let's move on to the questions. So first of all, you did electronics and communication when you were in MEC. So Yeah. what really like got you into electronics? Was it always a subject you loved, or did you like slowly grow to love it? And how did that like finally grow into you pursuing like an MTech degree in the field? So I did my high school and plus two at a Model Technical Higher Secondary School. It was like 2-3 kilometers away from my home, right? So uh, there, from ninth standard onwards, we have electronics, electrical, computer science, all these technical subjects. And for me, my favorite subjects were maths and physics. So naturally, I used to like these technical subjects. And the subjects in which I need to memorize things a lot, for example, biology, social studies, not my cup of tea. So naturally, I like subjects where can I can use my problem solving skills. So I knew that I need to go for engineering, right? But during my high school time, I did not have any specific goal. After that, it was like, okay, I need to get a good job after plus two, and then whatever I study, right? If I go for engineering, and so once I had that goal, then I had to make a decision. So definitely, I had to write the entrance, and I had to see what are options I have. And in fact, like when it comes to entrance, right? I had passed BITS and CUSAT entrances. So in fact, like first option was like, okay, let's try BITS. Then CUSAT, there was naval architecture. Let's try that. But my parents, they vetoed both. They said, no, you can't do any of that. And then, okay, electronics was a subject anyway I had studied. I liked it. And MEC is a good college, which is like pretty close to my home. I am also from Ernakulam district, right? So that is a choice I made at that point of time. And at that time, electronics was in really good demand. There were like all these stories of good, like great electronic, high tech companies coming up, right? So based on all that, took that decision. So and then I joined EC at MEC. And so whatever I do is like if I take a decision,
I give it 100%. So then I started learning more, and EC was really fun. Then when it comes to MTech part of it, after BTech, I joined Cosmic Circuits through campus placement. And so this MTech program was actually a work integrated learning program. That means I did not write GATE. This was a program which happened because BITS and Cadence. So Cadence acquired Cosmic Circuits, where I joined right after college. So I became a Cadence employee. So Cadence and BITS, they have a tie-up. BITS has a tie-up with multiple companies actually. So they have this work integrated learning program in which you can do MTech in parallel to the job. Weekend classes, exams, etc. And the MTech project will be done at office itself. So that's how I did MTech. The reason why I decided to do MTech was because like that helped to give me more clarity in what I do, like in what I work. So definitely, like when you have a chance to get more clarity with the support of the organization where you work, it was a no-brainer. So move on to Shama. Yeah. So, as Vinu sir said, you were an outstanding student at MEC. So, we want to know the role that MEC played in equipping you to your professional life and helping in forming this network that you have of friends. Yeah. So it's actually like there are many ways in which MVC played roles, right? So first one is basically okay, how I got the job. So our placement cell, so they always work with the alumni, right? So 2K8 batch, I think Vishal, he recommended MEC to his friend who was actually working at Cosmic Circuits, Francie. So then placement cell worked with Francie and they got Cosmic to our campus. I think that's how Cosmic came to MEC, and that's how I got the job. So that's there, right? പിന്നെ ഉള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ജോലിയിൽ we have to solve problems like simple, complex, പല ടൈപ്പ് എവറി ഡേ പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ചിലത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ചിലത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ടീംസ് ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊജക്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരു 6-7 പേരുടെ ടീം ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബേസിക് സ്കിൽസ് അത് ഹോൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി കോളേജ് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ആർട്സ് ആയാലും ടെക് ഫെസ്റ്റ് ആയാലും ടെക്നോപ്രനർ ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് us a lot, right? And like എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർട്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ അടിച്ച ടെൻഷൻ ഒന്നും ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് സത്യം. കാരണം പ്രോജക്ട്സ് ലൈക്ക് വി ഡു തിങ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി, ഓക്കെ, എക്സ്പെക്ട് തിങ്സ് ടു വർക്ക്. ഫൈനലി സംഭവങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും. അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കും. പക്ഷെ കോളേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ദ ടൈം വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റഫ്, റൈറ്റ്? സോ ആർട്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ 2 ദിവസമൊക്കെ വൺ ടെൻഷനായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോ MECNസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ you can find MECNs in almost all the companies. അതിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ as part of work I have to work with other companies also. കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ചില പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പനീസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും പല കമ്പനീസിലും MECNs ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തവണ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഒരു ടീം വരുവാണ്. അപ്പൊ ആള് വന്നപ്പോഴേക്കും എന്റെ തൊട്ട് ഒരു കൊല്ലം സീനിയർ ആണ് അതിലുള്ളത്, ഹാറൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സോ അങ്ങനെ കുറെ ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ. സോ ഇൻ എവറി മാനർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ലോട്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ് മീ എ ലോട്ട്. That's actually really, really nice to hear.
So you said you like arts and all. Take part in. I'm pretty sure you were in like a couple of clubs. IEEE was a major club you were part of. So how were your experience with these clubs? And at the end of the day, what ended up mattering the most? Was it the marks, the extracurriculars, or exploring the subject through projects? So what helped you the most? അത് എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയണം. അതായത് ഇപ്പോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം. അതായത് മാർക്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ. ഇപ്പോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അവർ മാർക്സ് നോക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ മാർക്സ്, റൈറ്റ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പ്ലേസ്മെന്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ്മെന്റിന് ഇപ്പോ ഓക്കെ വെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എ കോളേജ്, pretty big college where like I have like there are like 500 students going to write the written exams. പ്ലേസ്മെന്റിന് പോകുന്ന ആള് ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 500 പേരുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല. സോ ഐ ഓക്കെ ഒരു മിനിമം കട്ട് ഓഫ് വയ്ക്കാം, കട്ട് ഓഫിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരെല്ലാവരും എഴുതട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മിനിമം പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലേസ്മെന്റ്സിനെ ബാധിക്കും. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാർക്സ് നമുക്ക് വേണം. ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോഴും മാർക്സ് നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ കോളേജിലുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പ്രൊജക്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ തിയറി പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ നീന്താനായിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലോ, നമ്മൾ ആക്ച്വലി സംഭവം ചെയ്യണം. അപ്പോ ഇപ്പൊ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടീം വർക്ക് സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും. സോ ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ക്ലബ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ IEEE സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഫൈനൽ ഇയറിൽ. പിന്നെ Excel 2K9 അതിന്റെ ഈവന്റ്സിന്റെ ടീമിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ടെക്നോപ്രൺ 2K ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ബിനിസാർ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് അവാർഡിന് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം. ഓക്കെ സാറെല്ലാം കട്ടയ്ക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കോളേജില് ഇപ്പൊ Excel ഫൈനൽ ഇയറിന് Excel 2K9 ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചാണ് ഡിഫ്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതായത് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സംഭവം വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം സംഭവം സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അതിന്റെ ആ കൊല്ലത്തെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. രവി, നവ്യേന്ദു, മനു തോമസ് അവരെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ എനിക്കൊന്ന് 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തോ ആയിരുന്നു. അതില് 10-12 കൂടുതൽ ആർക്കും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ സംഭവം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല, ഇരുന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോ മിക്ക ആൻസർ ഷീറ്റിലും കുറെ ചീത്തവിളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ആക്ച്വലി റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റില് മാക്സിമം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചത് രാജഗിരി എന്നുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. അതിനാണ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിലും ജയിച്ചത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവൻ കോസ്മിക്കിൽ കയറുകയും ചെയ്തു. അവനെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തു, അവൻ കോസ്മിക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ടെസ്റ്റും സംഭവം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ബ്രില്യൻ മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടെക് ഫെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പല കോളേജുകളിൽ പോയിട്ട് ടെക് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുക, ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉത്തരവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പം ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, വിൽ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, അവന് ISROയിലാണ്. അവൻ ആ ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ടെക് ഫെസ്റ്റ് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷന് പോയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കുറെ സംഭവം ഉണ്ടായി. അതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു പ്രൊജക്ട് പ്രസന്റേഷന് പോയിട്ട് അതിൽ കുറെ സമ്മാനം അടിച്ചിട്ട് ഹൗസ് ഫണ്ടിന് കുറച്ച് പൈസ ആദ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ ക്ലബ്സിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നതും എക്സാമിന് പഠിക്കുന്നതും പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഒന്നില് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Thank you, sir. That was extremely insightful and like really important for a lot of us still in college and learning what to do. Thank you. Yeah. So we'll move on to a big serious question. So
you've been working in a company for quite some time. So when a company comes to MEC, we have always heard this word skill set a lot. Something that scares almost all the final years and maybe third years are going to the final year now. So what are the skills that a student must have when they pass out of college as an engineer or appear in a placement interview? കുറെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട് നോളജ്, റൈറ്റ്? നല്ല ഫണ്ടമെന്റൽസ്, that's really important. So when I go for placement, when I do interviews, that's something I look for, right? So ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമല്ലേ? പക്ഷെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈവൻ ഹിയർ വെൻ ഐ ഡു ഇന്റർവ്യൂസ്, കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ട് 2 കപ്പാസിറ്റർ കണ്ട് 2 റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നതെന്ന് എന്തുണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഫണ്ടമെന്റൽസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. സോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. സോ ദാറ്റ്സ് മസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കോസ്മിക് സർക്യൂട്ട്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ചിലപ്പോ 1-2 പേര്, ഓപ്പണിംഗ് 1-2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 15 or 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇൻഫാക്ട് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ 4th സെമസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് വളരെ നല്ലോണം അറിയാമെങ്കിൽ, പിന്നെ ഒപ്പാൻസും വേണം, അത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ ആ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചുമ്മാ നോക്കി എഴുതാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അതില് എപ്പോഴും ഹയസ്റ്റ് മാർക്സ് വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6, 5 ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. 5ഉം 6ഉം ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരിക, അതിക്കുള്ളൂ വരില്ല. അപ്പോ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ 8നൊക്കെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും ഇന്റർവ്യൂവിൽ കയറുന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ആയിരിക്കും. അത്ര ലളിതമായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാലും അത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 8-10 വന്നു കഴിഞ്ഞാല്. സോ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴേക്കും വി വിൽ ഗിവ് എ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? സോ മോസ്റ്റ്ലി എൻഡ് ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടുന്നതിലായിരിക്കില്ല ഫോക്കസ്. അതിപ്പോ ഒന്നും ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു, ഫൈൻ. പക്ഷെ ദ വേ യു അപ്രോച്ച് എ പ്രോബ്ലം, ഹൗ സിസ്റ്റമാറ്റിക് യു ആർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, വാട്ട് ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് വി ഹാവ്, എങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് പോവുക, എന്നിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഓർ എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ next one is like different companies have different atmospheres. There are companies in which like you make a small mistake, you get yelled at a lot. നല്ലോണം തെറിയേക്കും, ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തെറിയേക്കും. അങ്ങനത്തെ വർക്ക് പ്ലേസസ് ഉണ്ട്. There are work places where like അങ്ങനെ തെറി കേൾക്കില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും obviously you make lot of mistakes. പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ആൻഡ് ഇൻ എ വർക്ക് പ്ലേസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രഷർ ഉണ്ടാവും പല രീതിയിലും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊജക്ട് വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും ഓക്കെ വെൻ ക്യാൻ യു ഫിനിഷ്. സോ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു 2 weeks. അപ്പോ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ യു വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ടു എ കസ്റ്റമർ, അവരേക്ക് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഷറുള്ള കുറെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ മേ ബി ഒരു 10-25 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ വേർത്തുള്ള ബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ആ ബോർഡിന്റെ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മൊത്തം വെള്ളത്തിലായി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സിനാരിയോസ് ഒക്കെ വരും. സോ പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ചെങ്കിലും കഴിയണം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗൈൻ നമ്മൾ കോളേജിൽ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്രയുള്ള സംഭവം. ദെൻ ടീം വർക്ക്, റൈറ്റ്? സോ you should be able to work in a team. എല്ലാം നമ്മൾ അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ആയിരിക്കരുത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമ്മോട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം, അല്ലെ?
അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ മിനി പ്രൊജക്ട്സ് മെയിൻ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വർക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും പലരുമായിട്ട്, ആരെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചെറിയ ചെറിയ ഡെഡ് ലൈൻസ് വയ്ക്കും, ഇന്ന് തീർക്കണം. അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ആ ഒരു കഴിവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പോ ജോലി ചെയ്ത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോ നിങ്ങളൊരു ടീമിലെ പാർട്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലീഡർഷിപ്പിനുള്ള സംഭവങ്ങളും വരും. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ പഠിക്കുന്നെങ്കിലും വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷെ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല. ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും. വൈൽ റൈറ്റിംഗ് മെയിൽസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പിന്നെ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ. പക്ഷെ സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആർ റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ടോക്കിംഗ് ടു പീപ്പിൾ. അവരെങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു ഇതില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. How beneficial do you think higher studies was in the end for working in a electronics company? I know you did a combined work integrated thing, but for students, how important do you think it is in general? So definitely, for advanced ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തില് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's always nice to do higher studies. That will help a lot. കുറെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ റിയലി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക് ഇൻ എ സിമിലർ കമ്പനി, അപ്പൊ അത് തട്ടിക്കളയണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ കാരണം ഓൺ ദ ജോബ് ഓൾസോ യു വിൽ ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആ പ്രോഗ്രാമിന് പോയി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, കാരണം ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ പാരലൽ ടു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളും അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്സ്. How do you stay up to date with the trends and developments in the electronics engineering industry, like as they go on? Because you've been in this industry since 2009, so that's a lot of things to like constantly learn. Yeah. So in the beginning, I was not working on high-speed SerDes. So in the beginning, I was working on ADC, DAX, analog digital converter, digital to analog converter, all that. And after that, Cosmic Circuits decided on starting like creating a USB IP. So it was USB 3.0 back in 2011 or 12. Then 2013 they acquired Cadence acquired Cosmic. So at that time, there are two ways. In our company, everybody has access to IEEE digital library. So if you need something for work, we can get it from there, right? We can search for the paper and then we can download it from IEEE digital library. In college also we have the access, right? Second one is, in whatever project I'm working on, I try to find out, okay, what is the standards organization for that, right? For example, if I'm working on USB, there is something called USB IF. They define the standard. And there are a bunch of people who actually write the specification. And based on that only, everybody makes their products. So I try to be part of that. I joined that organization. It's not mandatory. You don't need to do it, even if like, okay, you can be working, you can just download the specification and you can just do the work. So that's not enough, right? I mean, if you want to learn new things, you need to be part of the organization. You need to know, okay, what's going to happen next. So when I was working on USB, I was part of USB IF. When I was working on PCIe, I was part of PCI SIG, which is again the same thing, industry standard stuff, right? Then now I'm working on Ethernet. There are two standard bodies there, OIF and IEEE 802.3CK. I'm part of both of them. So the thing is, like, I get to work with people across different companies. I can just send a mail because they know me, right? I mean, they will answer me, okay, what needs to be done here, etc., etc.
we co-develop the specifications. So അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ it helps a lot. And then there will be multiple design conferences. So okay, you need to look at the content, and only if that's good you need to participate. Otherwise it's just waste of time. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ just for advertisements കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ there are many really good conferences which you can attend and learn a lot of new things. So ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ that's what I do. Yes. Can curriculum alone get me to a core electronics job? If not, what other technical skill sets should I develop? So it's like this, right? In a core electronics, for a core electronics job, അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരാളെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സംടൈംസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എക്സാക്ട് വർക്ക് ആയിരിക്കില്ല അയാൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ജോബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ വാട്ട് വി ആസ്ക് ഇസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുക. റെലവന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. സോ വാട്ട് എവർ യു ഡിഡ് ടിൽ നൗ യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം, നല്ലോണം ഫണ്ടമെന്റൽസ് എല്ലാം അറിയണം. ദാറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാൻഡേറ്ററി. പിന്നെ ഇപ്പോ കോർ ജോബ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള ജോബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇപ്പോ അനലോഗ് ഡിസൈൻ, അനലോഗ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ, ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ, അതായത് RTL ഡിസൈൻ വരും. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ സിലിക്കൺ വാലിഡേഷൻ വരും. ഇപ്പോ അനലോഗ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ, സർക്യൂട്ട് സിമുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ അഗെയിൻ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ മോസ്റ്റ്ലി ഡിജിറ്റൽ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിൽ മെയിൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തത് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് FPGA-ലാണ്. സോ വി ഡിഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് FPGA RTL ഡിസൈൻ there. അത് കോളേജിലുള്ള FPGA കിറ്റിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് സംഭവം ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോ ആക്ച്വലി അത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് കുറെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഓൺലൈൻ തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അത് ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാഡൻസിൽ തന്നെ FPGA-യിൽ ഡിസൈൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ടീമുണ്ട്. സോ അതിനുവേണ്ടി FPGA സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലേണിങ്ങിന് നോക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ, ആ ലേണിംഗ് കൊടുക്കുന്ന കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം, കാരണം വെരിലോഗൊക്കെ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മ. അതെ. സോ പക്ഷെ അഗൈൻ അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഐക്കറസ് വെരിലോഗ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം വെരിലോഗ് RTL എഴുതാനായിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഒതുക്കും. നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെരിലോഗ് RTL എഴുതാം. പക്ഷെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാം, നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എവറി എഞ്ചിനീയർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എവറി ഡേ വാട്ട് എവർ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ, ഏത് പുതിയ കാര്യം ആവണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് ടാസ്ക് വരും, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഓട്ടോമേറ്റ് ഇറ്റ്. ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും വേണ്ടത് എന്താ? നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് പൈത്തൺ, പേൾ. ഇപ്പൊ പൈത്തൺ ആണ് പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. സോ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഡേ ടു ഡേ എവറി ഡേ ഐ നീഡ് ടു കോഡ് ഇൻ പൈത്തൺ ആൻഡ് പേൾ. കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. പിന്നെ അഗൈൻ ജസ്റ്റ് വൺ മോർ തിങ്, വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അഗൈൻ ഇപ്പൊ അനലോഗ് ഡിസൈനർ ആയാലും സിലിക്കൺ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാറ്റ്ലാബ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഇതില് ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും കോളേജിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് രസം. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പലപ്പോഴും ഫോക്കസ് കൊടുക്കാറില്ല. അത്രയാണ്. So, okay, sir. As we come to the end of the session, is there any final message you have for us? Stay safe. ഇപ്പോ ഇത്തവണ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇത്തിരി കുറവാണെങ്കിലും
no need to lose hope. It will become good, right? I mean, എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഏറ്റവും താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറ്റം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നല്ല പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ബെറ്റർ. നോ നീഡ് ടു വറി. പേടിയൊന്നും വേണ്ട. Yeah, stay safe and then yeah. Yeah, we're extremely glad that you could be here with us. This was such an enlightening session. I learned a lot. I'm sure everyone learned a lot as well. And like, we'd also like to extend our heartfelt thanks to you for sparing like this much time and being a part of today. Definitely. And I'd also like to take this opportunity to thank each and every one of you who took part in the session, listened, and participated and asked the questions with utmost enthusiasm and interest. Hoping, yeah, the session was, just as enlightening and inspirational for you guys as it was for us. Thank you all so much.